एक पासे केंद्र ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਕਾਇਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए हैं उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी किसान बंधुओं का हृदय से कृषि मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ? कहना है कि ये कोई हमारी पहली मांग नहीं है कि अभी हमने ये मांग रखी। 1994 से लेके हम खुली व्यवस्था शरद जोशी साहब और भूपेंद्र सिंह मान की अगुवाई में आंदोलन लड़ रहे कि मंडी लूट जो है, मंडी लूट सबसे बड़ा कारण है किसानों की फसल लूटने का कारण। हमने कहा कि ये जो बिचौलिया है, बिचौलिया सबसे पहले मंडी के अंदर किसान को उचित दाम नहीं मिल रहा, इसलिए हमने 2008 में भी हमने पंजाब में शरद जोशी साहब, भूपेंद्र सिंह मान और रतन जो अब टिकैत ग्रुप में है, हमने वहां मांग पत्र दिया था कि मंडी व्यवस्था जो है इसको जो सरकारी तंत्र है उससे मुक्त किया जाए और उसमें किसान को लिबर्टी होनी चाहिए, वो जहां मर्जी अपनी फसल को बेचे। और इस कानून में भी है कि किसान जो मंडी एक्ट है जिसके अंदर बाध्य है कि वो जाके अपनी मंडियों के अंदर, चाहे वो सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, ऊन मंडी है, गुड़ मंडी है, तो किसान जहां मर्जी अपनी फसल को बेचे। इसमें किसान को आजादी मिलेगी, आड़ती की जो गुलामी है उससे मुक्त हो रहा है। तो जो फसल लूट के, क्योंकि एमएसपी ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है मंडी के आड़ती है, वो कच्ची पर्ची पे खरीद के उसका भ्रष्टाचार फैला और किसान को बाध्य कर रहा है कि वो अपनी फसल को लूटे। इसलिए हमने कहा है कि ये जो मांग है, सरकार भी कह रहे हैं कि ये 3 कानून थोप दिए गए, थोपे नहीं गए। ये 1994 से लेकर लगातार शरद जोशी साहब, भूपेंद्र सिंह मान की अगुवाई में हमने WTO का समर्थन किया, डंकल का समर्थन किया, FDI का समर्थन किया और कुछ लोगों ने विरोध भी किया। गुणी प्रकाश जी, यानी कि तीनों जो खेती कानून है आपको लगता है फायदेमंद है किसानों के लिए, तो फिर किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? एक बड़ा तबका विरोध क्यों कर रहा है? हाँ जी, गुणी प्रकाश जी, मेरा सवाल ये कि आपकी नजर में तीनों जो खेती कानून है केंद्र सरकार के, वो किसानों के हित में है, तो एक बड़ा तबका किसानों का जो है पंजाब से, हरियाणा से और देश भर के अलग अलग हिस्सों से क्यों विरोध कर रहे हैं इन खेती कानूनों का? साहब, इन्होंने जब डंकल प्रस्ताव था तब सब ने, इन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत और दूसरे संगठनों ने विरोध किया और उस समय बीजेपी ने, भाजपा ने भी विरोध किया। जब हमने WTO का हमने समर्थन किया, इन्होंने विरोध किया। FDI का हमने समर्थन किया, इन्होंने विरोध किया। अब जो किसान को आजादी मिल रही है मंडी से और जो बिचौलिया से आजादी मिल रही है, आज आड़तियों की फंडिंग से और आड़तियों के बकावे से डायरेक्ट पेमेंट हमने
2010 में 7 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लागू की, इन आड़तियों के दबाव में लागू नहीं होने दी। जो अब लग रही हम क्या कि ये मंडी व्यवस्था की लूट व्यवस्था है, वो लुटेरे जो मंडी व्यवस्था के उनको जिंदा रखना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं। हम क्या कि मंडी से आजाद होने चाहिए, हमारे को जहां मर्जी हम अपनी फसल बेचे, जहां मर्जी करे, इसमें तो आजादी ठीक मिलेगी। है, यानी कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ? नहीं जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਵਿਚੌਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਐਕਟਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੀਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਦਾ 80 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੂਗੀ ਸਟਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, क्यों उसਨੂੰ खत्म करने की कोशिश की जा रही है? गुणी प्रकाश जी, मेरा कहना ये है, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, इन्होंने बाखड़ा डैम का भी विरोध किया था, इन्होंने ट्रैक्टर का भी विरोध किया था, इन्होंने तो कंबाइन का भी विरोध किया था, कंप्यूटर का भी विरोध किया था। हमारा कहना है जो फसलें लूट करके सरकार जो फ्री में बांट रही है और ये कह रहे हैं कि काला बाजारी हो जाएगी, अगर कोई व्यापारी अपने मुनाफे के लिए फसल खरीदेगा उससे तो किसान को दाम मिलेगा। हमारी 5 रुपए की हाल मंडी में लूट के उसको 20 रुपए में बेची जा रही, पैदा करने वाले को 5 रुपए मिले और जो अपनी रेडी पे बेचने वाले को 15 रुपए मिले। यही कार्य है काला बाजारी का भय दिखाकर और खुले बाजार। अब बताओ, पूरे देश में आज कंप्यूटर युग है, आप जो दे रहे, जिनको गालियां दे रहे धन्ना सेठों को, तो आज का सबसे बड़ा लूट का केंद्र FCI है, सरकार है जो उसको लूट करके फ्री में बांट रही है। क्यों फ्री में बांट रही है? तो आज किसान पे जरूरी वस्तु अधिनियम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जरूरी वस्तु अधिनियम का कानून जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, उसी की आड़ में किसानों को लूटा जा रहा है। MSP जो बनाई गई थी वो भी लागत आधार पे बनाई गई। सुन रहे हो तुसी? हाँ, लोग लागत आधार पे नहीं बनाई गई थी, वो भी फसलें लूट के अपने गोदाम में जवाब ले लेने लोगों को जवाब ले लेने। गुरपाल सिंह मान, तुसी सुन रहे हो ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ FCI ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, FCI ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ $60,000 ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟਾਇਲਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਜੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। $60,000 ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? नहीं, अब ये जो उदाहरण दे रहे प्रकाश जी, सवाल चुपके जा रहे ने।
हाँ, ठीक विदेशों के नाम पे कि बोलो। ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा। आप ये बताओ, जो BSNL था तब हमने फोन करने के लिए कितनी बार इंतजार करना पड़ता था। आप एयरलाइंस में जाने के लिए 3 साल पहले 3 महीने वेटिंग करनी चाहिए थी। अगर ये खुला बाजार है कंपनी, अब आप बताओ देश में आज अगर आप मॉल में जाके कंपनियों में खरीद रहे हो, वहाँ पर ये सारे का सारी जो व्यवस्था है भय पर आधारित है, तरतंगनी है। अगर किसान की फसल को लूट के, हमारा दूध लूट के, पानी की बोतल तो 800 ml की आपने 25 रुपए की कर दी और मेरा दूध 15 रुपए लीटर में लूटा जा रहा है। मेरे को भी खुला बाजार में होना चाहिए, मैं अपनी मर्जी से बेचूंगा। अब ये जो कह रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बाजार में आने तो दो। खुले बाजार में मेरे को जरूरी थोड़ी है सरकार पे बेचनी, मेरे को जरूरी थोड़ी है मंडी में बेचनी। मंडी ये कह रहे हैं सड़कें, ये बड़े बड़े हाईवे किसने बनाए? ये कंपनियों ने नहीं बनाए, ये सरकार ने बनाए। अब मंडी जो करना है वो सबसे ज्यादा साहब तो मंडी और आड़ती और खरीदारी, इन तीनों की लूट का जो गठजोड़ है वो किसानों की फसल लूट रहा है। आप बाजार में आने दो, आप मंडी में जिसने जाना चले जाओ। अगर मैं अपनी फसल को जाकर मार्केट में बेचना चाहता हूँ, किसी कंपनी को बेचना चाहता हूँ, आपके पेट में क्या दर्द है? ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਜੀਓ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫੇਲ ਲਾਅ ਨੇ। CS ਲਿਮਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਦੀ ਮਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਰੇਅ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ? तो आप नहीं फसल को तो आप फसल आप खुले बाजार में बेचने नहीं चाहते। दूसरी तरफ अनाज को लेके मैं ये कह रहा है, छोटा सा उदाहरण है, देसी गाय है वो 5 लीटर दूध दे, और मेरी अमेरिकन गाय है। आप तो बीटी ब्रिंजल का भी विरोध कर रहे हैं, बीटी कपास का भी, आप टेक्नोलॉजी के भी विरोधी हैं। ये जो लोग हैं इन्होंने कहा देश में कृषि में टेक्नोलॉजी है वो भी नहीं चलेगी, हम हल्की खेती करेंगे। आप तो ट्रैक्टर के विरोधी है साहब। ये जो पूरे का पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम वामपंथी विचारधारा है, ये आंदोलन राजनीतिक है। किसान से हटके ये राजनीति करना चाहते हैं, इनमें से सारे के सारे चुनाव लड़ने वाले हैं। असली किसान मुद्दा है किसान को। ठीक है, बने रहो। साडे एक होर मेहमान साडे नाल बूटा सिंह शादीपुर जुड़ चुके ने, भारतीय किसान मंच के आगू ने। बूटा सिंह जी साडे नाल गुणी प्रकाश जुड़े हुए ने, ਜਿਹੜੇ कि कल केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ਨੂੰ मिले नरेंद्र तोमर ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ खेती कानूनां ਦੀ हिमायत ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि खेती कानून किसानां ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਕਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ 2006 ਚ, ਬਿਹਾਰ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਮਾਡਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ।
ਬਿਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ 6 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ नजर आए। 2008 में तो मोदी नहीं था, हमने कांग्रेस के कहा था कि खुली बाजार व्यवस्था ले। उससे पहले हमने वीपी सिंह की सरकार थी तब भी कहा था हमने ये सारी का सारा। अब जो ये कह रहे हैं अब भाई यूपी ना बिहार का मजदूर पंजाब में मजदूरी करता, पंजाब का किसान भी तो कंबाइन लेके महाराष्ट्र में जाता है, वो भी तो वहां जाके दिहाड़ी कर रहा है। तो अगर किसानों को अगर काम करना पड़ेगा उसमें रह गया बिहार की, आप तर्क दो ना कि मेरे आड़ती की जो व्यवस्था है उससे मुक्ति चाहता हूँ, मेरे को क्या तकलीफ, आपको क्या तकलीफ है? अगर मैं उसको आपको मंडी एक्ट में ये कानून है कि आप सब्जी मंडी में, अनाज मंडी में, गुड़ मंडी में, ऊन मंडी में बेचना पड़ेगा और बिचौलिए की मार्फत बेचना पड़ेगा। मैं उन बिचौलियों से मुक्ति चाहता हूँ, तो उसमें अगर आप जाना चाहो तो चले जाओ, मैं मुक्ति चाहता हूँ, मेरे को आपको क्या तकलीफ है? आप अगर मंडी चाहते हो, ये मंडी जो व्यवस्था है। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ, ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ और बात, फसल ਵੇਚਣ ਦੀ और बात है। कमाईन लेके जाना और ऐसी का बात नहीं कि कमाईन लेके जा रहे हैं बिहार जा रहे हैं उत्थे जा रहे हैं, ये गलत गल्लां ने। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਐ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ 4 ਚੁਫੇਰਾ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦਾ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਗੁੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ APMC ਉੱਥੋਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਟਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ APMC ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? नहीं, मेरा कहना है बूटा सिंह जी से, पहले हालात पंजाब की देखो। आप ये बताओ, आपको तो पंजाब में MSP मिल रही है, तो क्यों पंजाब का किसान आत्महत्या कर रहा है? 22,000 से 22,000 किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? पंजाब का किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? उनको MSP मिल रही तो उनको तो कश्मीर में छुट्टी मनाने के लिए जाना चाहिए।
आज जो MSP के कारण किसान पंजाब में क्यों आत्महत्या कर रहा है? बिहार की तो कोई वो नहीं आई, अगर कोई कर रहा है तो वो भी सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? वो आत्महत्या कर रहा है मंडी व्यवस्था के कारण, किसान की और सरकार की गलत नीति के कारण, क्योंकि जरूरी वस्तु अधिनियम कानून के तहत किसानों की फसल को लूट के उस पर राजनीति की जा रही है। दूसरा, आपने कह रहा कि आप पंजाब हरियाणा की स्थिति बताओ कि कितने किसान आत्महत्या करते हैं और क्यों करते हैं? वो मंडी व्यवस्था और बिचौलिया की लूट के कारण, वो जो बिचौलिया है किसान को 3-3% ब्याज लेते हैं, कच्ची पर्ची भी दे के किसान को और कुछ जमीन गिरवी रखते हैं। वो हमने आंदोलन किया, उनको छड़ाया। सारा मंडी जो एक्ट है और जो आड़तिया बिचौला है, आज जो बर्बादी का कारण है किसान और हरियाणा के किसान का, वो कह रहा है आप चैलेंज कर रहे हैं तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ। हमने हरियाणा के अंदर 12 जिलों में मैंने ज्ञापन दिया है इनके फेवर में, तो आप कहाँ गए थे? और दिल्ली का घेराव कर रहे, और इस घेराव में कहाँ से किस तरह के नारे लग रहे हैं? वो किसान मुद्दे नहीं है। आप कहाँ क्या कर रहे हैं वो सबको पता है। आप इसका राजनीति का, और इनमें से भी खुद गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी है जो हरियाणा का है, उसने खुद लोकसभा का चुनाव लड़ा, 3100 वोट आई। उसने विधानसभा का लाडवे से चुनाव लड़ा, 1100 वोट आई। वो चुनाव और राजनीतिक आदमी नहीं है। इनमें से कितने आदमी वामपंथी जो चुनाव नहीं लड़ते? इसका सारा राजनीतिक किसान मुद्दों से किया जाए। क्यों आखिर पंजाब के किसान खुदकुशी कर रहे हैं? जी इतना ही फायदा हाले तक मिल रहा सी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਨੰਬਰ ਸਿਰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਰਕ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਗੱਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਐ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆੜਤੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। ਆੜਤੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ATM। ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਸਮਰਥ ਹੈ, खुद इन्ना खुशहाल और इन्ना पैसे वाला, क्यों नहीं अजिही नीतियां लियाईਆਂ जान कि किसानों ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਾਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਆੜਤੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਦਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਰਾਤ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। 5-8% ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੜ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਸਨ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਹ ਪੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਇੱਕ, ਆਹ ਪੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹ ਆਗੂ ਨੇ,
ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ੈ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਡਮ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ कानून लागू हो गया। गुणी प्रकाश कुछ कह रहे हैं शायद इस पे। मैं गुणी प्रकाश जी की कहना चाह रहे हो? नहीं, जो मंडी जो सिस्टम था अगर वो बहुत बढ़िया था तो किसान को आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? अब किसान की जो बूटा सिंह जी तुसी जवाब दो, जो पंजाब का किसान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं जब सब कुछ सही सीधे? ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਵਿਚੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੋਂ 50 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 425 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੁਲਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਹੀ ਥਾਪੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚੌਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਖੁੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਲੇ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਖੋਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਖਰੀਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੁੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫੇਲ सिस्टम क्यों थोपया जा रहा है? मेरा ये कहना है कि हाँ, पहला तो मेरा ये कहना है कि ये राजनीति के जो गुरनाम सिंह चुड़ूनी है ये खुद चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन मुद्दे की बात ये है हरियाणा में पिछले बार धान घोटाले का मसला हुआ था कि किसानों का जो धान MSP से कम खरीद के और उस पे भारी मुनाफा उसमें करके तो वो सरकारी खाते में करके और बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ था। अब जब किसान यहाँ धान की फसल लेके आता है तो जो MSP रेट है उससे 200 से 300 रुपए कच्ची पर्ची पे खरीद के और वो जो के जे फार्म काट के उसमें जो आड़ती है, अब ऑनलाइन जो सिस्टम हुआ उस ऑनलाइन सिस्टम से ये सारे का सारा पर्दाफाश हो गया। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जी निवेश होने की बात है, जब आप ये कहो कि सारी जगह अगर निवेश आ गया, FDI आ गई, तो कृषि में क्या, अब कृषि में अब ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए, कृषि में बीज की टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए और ऑर्बिट नहीं आनी चाहिए। अगर कृषि में वो नहीं होगी, FDI नहीं होगी, कृषि निवेश नहीं होगा तो कृषि की उन्नत कैसे होगी? तब हम फिर बैल से ही खेती करेंगे। गुरनाम सिंह चड़ूनी जी, हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। साहब ये ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਗੁੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ सवाल कर रहे ने। नहीं, मेरा एक सवाल ये खुद आड़ती है, इसकी 2 दुकानें हैं पीपली और शाहबाद में, खुद चुनाव लड़ने वाला एक बार फिर कोशिश करांगे उन्हां दे नाल संपर्क साधन दी, हले फिलहाल फोन डिस्कनेक्ट हो गया। गुड़ी प्रकाश जी जरूर ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਗੁੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, मेरा ये कहना है कृषि में निवेश करना ਸੋ ਇਹ ਤਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਪੱਖ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।